तच्छंयोरवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden lights, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಸ್ಥಿರವಾಸರ ಅಥವಾ ಮಂದವಾಸರ ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ತದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಕು 2026ನೇ ಇಸವಿ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣದ ಈ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಕಮಲ ಕುಚ ಚೂಚುಕ ಕುಂಕುಮತೋ ನಿಯತಾರುಣಿತ ತುಲನೀಲತನೋ ಕಮಲಾಯತಲೋಚನ ಲೋಕಪತೆ ವಿಜಯೀ ಭವ ವೆಂಕಟಶೈಲಪತೆ ಸಚತುರ್ಮುಖ ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚಮುಖ ಪ್ರಮುಖಾಖಿಲ ದೈವತಮೌಲಿಮಣೆ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಸಾರ ನಿಧೆ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ವೃಷಶೈಲಪತೆ ಅತಿವೇಲತಯಾ ತವ ದುರ್ವಿಷಯೈರನುವೇಲ ಕೃತೈ ಪ್ರಪರಾಧಶತೈಃ ಭರಿತಂ ತ್ವರಿತಂ ವೃಷಶೈಲಪತೆ ಪರಯಾ ಕೃಪಯಾ ಪರಿಪಾಹಿ ಹರೇ ಅಧಿವೆಂಕಟಶೈಲಮುದಾರಮತೇರ್ಜನತಾ ಧಿಮತಾಧಿಕದಾನರತಾತ್ ಪರದೇವತಯಾ ಗದಿತಾನ್ನಿಗಮೈಃ ಕಮಲಾದಯಿತಾನ್ನ ಪರಂ ಕಲಯೇ ಕಲವೇಣುರವಶಗೋಪವಧೂ ಶತಕೋಟಿವೃತಾತ್ ಸ್ಮರಕೋಟಿಸಮಾತ್ प्रतिवल्लविकाभिमतात् सुखदात् वसुदेवसुतान्न परङ्कलये अभिराम गुणाकरदाशरथे जगदेकधनुर्धर धीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव दया जलधे अवनीतनया कमनीयकरं रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहम् रजनीचरराजतमो मिहिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखाय ममोघशरम् अपहाय रघोद्वहमन्यमहं न कथञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामेच्छया गत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे इति श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. 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 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬದರಿ ನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಸಾಸಿರ ನಾಮನೆ ನಾರಾಯಣ. ಸಾಧು ವಂದಿತ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ. ಸಂತಾಪ ಹರಿಸೋ ನಾರಾಯಣ. ಈ ಸಂಸಾರ ಬಿಡಿಸೋ ನಾರಾಯಣ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬದರಿ ನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ಭಕ್ತ
भक्तर बंधुनि नारायण भाग्य लक्ष्मीपति नारायण भव बंधन हरिसो नारायण बागिन मिपेनय नारायण सत्य नारायण बदरी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण हरि नारायण ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಸಾಕು ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬದರಿ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಬದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಭಜಮನ್ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಜೈ ಜೈ ರಘುವೇರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಹರ ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ. ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯಃ. ಮೋಕ್ಷ ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವದಿತ್ಯೇಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ ಚಾಪರೇ.
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಎಲೈ ಪಾರ್ಥ ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಘವನ್ನು ಮತ್ತು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ मतऊ। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। All these activities should be performed without any expectation of result. They should be performed as a matter of duty. O son of Pratha, that is my final opinion. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः तु ಮತ್ತು ನಿಯತಸ್ಯ ನಿಯತ ಕರ್ಮಣಃ ಕರ್ಮದ ಸನ್ಯಾಸಃ ತ್ಯಾಗವು ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮೋಹಾತ್ ಮೋಹದಿಂದ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಅದರ ಪರಿತ್ಯಾಗವು ತಾಮಸಃ ತಾಮಸತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಷಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗ ಉಚಿತವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ನಿಯತ ಕರ್ಮದ ತ್ಯಾಗವು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಹಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ಅದರ ಪರಿತ್ಯಾಗವು ತಾಮಸತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಯಾವ ಪರಿತ್ಯಾಗವು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗ? ನಿಯತ ಕರ್ಮದ ತ್ಯಾಗ ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗ. ಕಾರಣ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿಯಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮರೂಪಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮ, ಸಹಜ ಧರ್ಮ, ಸ್ವಕರ್ಮ, ಸ್ವಕರ್ಮ, ನಿಯತ ಕರ್ಮ, ಸ್ವಭಾವಜ ಕರ್ಮ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಿಯತ ಕರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವಿಧಿಸಿದೆ ಇಂತಿಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗ. ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ, ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಮಗಳಿವೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು. ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೇಶನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂದೂ ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಅದು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗ ಎನಿಸುವುದು. निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए. यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है. Prescribed duties should never be renounced, should never be abandoned. If by illusion one gives up his prescribed duties, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. Tamasa ತ್ಯಾಗ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗದ ವರ್ಣನೆ. ನಿಯತಸ್ಯ ತು ಸನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಣೋ ನೋಪಪದ್ಯತೆ, ಮೋಹಾತ್ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ತಾಮಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಜ್ಞಸ್ಯ ಅಧಿಕೃತಸ್ಯ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ. ಅಜ್ಞನಾದ ಅಧಿಕೃತನಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ನಿಯತಸ್ಯ ತು ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಃ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಕರ್ಮಣಃ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಅಜ್ಞಸ್ಯ ಪಾವನತ್ವಸ್ಯ ಇಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಮೋಹಾತ್ ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ತಸ್ಯ ನಿಯತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ನಿಯತಂ ಚ ಅವಶ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ಯಜ್ಯತೆ ಚ ಇತಿ ವಿಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಂ. ಅತಃ ಮೋಹನಿಮಿತ್ತಃ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ತಾಮಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ಮೋಹಶ್ಚ ತಮಃ ಇತಿ, ತಾಮಸಃ ಇತಿ ತಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಿರುವುದೇ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಯತವಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ಕರ್ಮದ ಸನ್ಯಾಸವು ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅದು ಶುದ್ಧಿಕರವೆಂಬುದು ಒಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೋಹದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ನಿಯತವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ವಿರುದ್ಧವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಹ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ತ್ಯಾಗವು ತಾಮಸವು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಹವು ತಮಸ್ಸೆ, ತಮಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮೋಹವು ಆಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರದು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗ. ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣನೆ ನೋಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಾರದ್ದು. ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮವು ಸಾರ್ಥಕ. ಹೇಗೆ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಗಳು 3 ವಿಧಗಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ತ್ಯಾಗವೂ ಸಹ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ ಎಂಬ 3 ವಿಧವಾಗಿವೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಾದುದು. ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು, ಹಾಗೂ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಾಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದಿರುವುದು ಉಚಿತ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿಯತವಾದ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವಾದ ನಿತ್ಯ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಾಗೂ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕರ್ಮಗಳ ತ್ಯಾಗವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ತ್ಯಾಗವು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯ ಮೋಹದಿಂದ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಮೂಢತನದಿಂದ, ಅವಿವೇಕದಿಂದ ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उसकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। ತಾಮಸ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತೀವ ಆಲಸ್ಯ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ನೀರಸ ಬದುಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಾಸವಿಲ್ಲ, ಹರ್ಷವಿಲ್ಲ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ತಾಮಸ ಕರ್ಮಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಗಿ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಆಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರುವುದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸತೊಡಗಿದರೆ, ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಕರೋಮಿ ಕಾರಯಾಮಿ ಕಾರಯತಿ. ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ,
ಆಹಾ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಬೇಕೇ ವಿನಃ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಹಿಸಬಾರದು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಲಸ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ತಾಮಸ ಕರ್ಮ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ನಾನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಆಲಸ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಆಲಸ್ಯಂ ಅಮೃತಂ ವಿಷಂ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲ ಮೀರಿದರೆ ಅಮೃತವೂ ಕೂಡ ವಿಷವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾತರ್ವಿಧಿ, ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ 1 ಅಥವಾ 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶರೀರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಇದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೀ ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ 364 ದಿವಸ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವೇಕ ರಹಿತೇಷ್ಟ ಬಂಧು ಜನ, ಕಾಲದಂಶ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಪ ಭಟರು. ಸಾಲವನು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಲಿಸಕೊಳ ಬಂದವರು, ತಾಳುಮೆಯಿನವರೊಳಿರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ತಾಳುಮೆಯಿನವರೊಳಿರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ವಿವೇಕ ರಹಿತೇಷ್ಟ, ವಿವೇಕ ರಹಿತ ಇಷ್ಟ. ತಾಳುಮೆ ಇನವರೊಳಿರು, ತಾಳುಮೆ ಇನೇ ಅವರೊಳು ಇರು. ಕಾಲದಂಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಕಾಲದಂಷ್ಟ್ರ ಕಾಲನ ಕರೆಗೆ. ಸಾಲವನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಋಣವನ್ನು. ಭಟರು ಸೇವಕರು, ಯಮನ ಕಿಂಕರರು. ತಾಳುಮೆ ಇನೇ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ತಾಳುಮೆ ಇನಿರು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು. ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಷಯಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲತೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಕಾಲನ ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬಂದವರೇ ಇವರೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರು ಎಂದು ಪರರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. Your relatives and friends may not be always nice to you. They will treat you badly once in a while. They are the faithful soldiers of time who soften you before pushing you into its mouth as food. They are only extracting a previous debt from you, just like you would be doing from them in a different circumstance. You must be patient with them, Mankutimma. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವೇಕ ರಹಿತೇಷ್ಟ ಬಂಧು ಜನ, ಕಾಲದಂಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಪ ಭಟರು. ಸಾಲವನು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಲಿಸಕೊಳ ಬಂದವರು, ತಾಳುಮೆಯಿನವರೊಳಿರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ.
ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ವಿಷಯಗಳ ಅಂಟಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಬಹಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಎರಡೂ ರೂಪದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಾಲದಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತೀರಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ವಿಷಯಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲತೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮತ್ತು ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಗಿತ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ಅವರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಘಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾವು ನೊಂದು ನಲುಗಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು, ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲದಂಶ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಪ ಭಟರು ಎಂದು ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇವರ ಹಿಂಸೆಗಿಂತ ಮರಣವೇ ಹಿತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾರು ಹೇಗೆ ಟೀಕಿಸಿದರೂ, ವರ್ತಿಸಿದರೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೋಳು ಹೊಯ್ದುಕೊಂಡರೂ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಂಟದೇ ಇರುವುದೇ ಮಾರ್ಗ. ವಿಷಯ ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ಆಗುವ ವಿಪರೀತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ, ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹುವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ, ಮನವೇ ಮನವೇ. ತಲ್ಲಣಿಸಿದರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ. ದಾಸರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ತಾಮಸಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರೊಡನೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಆ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ, ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ವ್ರತ, ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾನುವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.